నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. రోహింగ్యాల విషయంలో సరిహద్దుల్లోని సైనికుల కంటే ఎక్కువ పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. T4 స్టార్టప్ కడప ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ సెంటర్ ప్రాంతీయ ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఎంతగానో దోహదపడుతుందని తెలిపిన మంత్రి సవిత. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణార్పించిన వీర జవాన్లకు నివాళులర్పిస్తూ ఎమ్మెల్యే బొత్స శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన తిరంగ ర్యాలీ. వాడపల్లి వెంకన్న ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. మంగళవాద్యం నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొల్పు సేవ, ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమం. రోహింగ్యాల వలసలతో నిరుద్యోగం, అంతర్గత భద్రతకు ప్రమాదం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. వారు స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో వ్యవస్థలోని కొంతమంది పాత్ర ఉందని తెలిపారు. సరిహద్దుల్లో సైనికుల అప్రమత్తత కంటే మిన్నగా పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఉగ్రవాదుల లక్ష్యాల్లో ఉన్నాయని అన్నారు. గన్నవరం విమానాశ్రయంలో జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన కొత్త వ్యక్తుల కదలికపై నిఘా ఉంచాలని తెలిపారు. Concern regarding especially internal security. When country center is waging a war with enforcing the borders to be safe and everything, but also state should take a very active participation in being vigilant in within the internal security. And my concern is always about this is Andhra Pradesh, and the south is a very soft target. We could previously we had seen in Coimbatore bomb blast and happened. Gokul Chat and all. I'm quite concerned about it, and especially in Kakinada port also. I have whatever inputs I had based on that. I think I have spoken. Especially when a particular person called me who been apprehended by joint operation by both Telangana and AP police. I think that's a issue of concern for all of us. And I want to make sure that state police should be vigilant about it. That is one thing. And also state has a fundamental responsibility to make sure internal security is being taken care of. That is one concern I have. I think that's what I had expressed. And also about regarding Rohingyas, for the last few years, I'm saying, I can say from 2017 to 2018, I had been noticing and people have been complaining to me when we were in opposition 2017, 2018, especially in certain parts of AP, a lot of people are coming from Bengal and they're taking our jobs and we are losing our employment. And this came from goldsmith, this came from, especially I heard it more from a goldsmith sector. I said, where these guys are coming from? These guys are coming from Kolkata. I said, in all these decades, Kolkata is a part of it, West Bengal is a part of it. How come sudden influx of migration from? Then we understood that it is from Rohingya people, whatever, Myanmar. And the problem is, Telangana or Andhra Pradesh, the main concern is the job should get for locals only. And even the previous government also said major percentage jobs should go to only for locals. I think everyone's concern is that to give if you don't provide a local employment, that would be an issue. Even if you look at Telangana statehood also, it is based on one of the three main objectives. One objective is about having employment for the local, for the native. So imagine people, we are struggling within the interstate issues, and on the top of it, if you come migration from another country, they're not able to keep up their borders safe, they are secure, and the influx of all these Rohingyas coming here and taking the jobs. And that is a matter of concern. It's not just about mere employment, it is also about who is giving them Aadhaar cards, who is giving them ration cards, and who is behind it. There must be a group of people locally should be supporting. I think that's what I conveyed to DGP, to look into it. I think that's one thing. No, it is about, because the problem is we should be alert the police. You know? I said it from not just as a deputy chief minister, it's also I said it as a concerned citizen and a concerned president of a political party. I think on that basis, Kunki elephants come out. So we have a lot of issues about Kunki elephant. I mean, especially in around Srikakulam, Salur and that part of area, Parvatipura, especially in the agency areas and Chittoor. We have issues. A lot of elephants are coming. They're big wild elephants, and in fact we don't know the very thin difference. Either have we encroached the lands of elephants, or elephants have encroached our land? We don't know. There is an issue there. So I said finally we want to. Karnataka government has tackled it very well.
they have trained a lot of elephants, and to make sure they have become guides to that wild elephant. So they make sure that they don't come into this area, and they give them a proper path to go around. And I think that part would give some kind of safety and security for the farmers. జిల్లా యువతకు P4 స్టార్టప్ కడప ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ సెంటర్ ప్రాంతీయ ఆర్థిక అభివృద్ధికి దోహదపడుతుందని జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సవిత తెలిపారు. కడప నగరంలోని ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్ద P4 స్టార్టప్ కడప ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ సెంటర్కు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి సవిత, కమలాపురం ఎమ్మెల్యే పొత్తా కృష్ణరెడ్డి, కడప ఎమ్మెల్యే మాధవరెడ్డి, పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి భూమి పూజ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సవిత మాట్లాడుతూ 10 కోట్ల రూపాయలతో P4 స్టార్టప్ హబ్ కంపెనీ రాష్ట్రంలో మొదటిసారిగా కడపలో మొదలవడం చాలా సంతోషకరమన్నారు. ఇందుకు సంబంధించి 6 నెలల్లో భవనం పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి వస్తుందని, నిరుద్యోగ యువతకు ప్లాట్ఫామ్గా నగరంలో P4 స్టార్టప్ హబ్ నిలబడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాయలసీమలోని నిరుద్యోగ యువతకు ఆసరాగా నిలబడాలని భావిస్తూ టీడీపీ ప్రభుత్వం సరికొత్త ఆలోచనలతో ఈ కంపెనీని కడపలో మొదలుపెట్టిందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 5వ కంపెనీగా కడపలో ఏర్పాటుకు పునాది రాయి వేయడం ఆనందదాయకమన్నారు. సమయంలో మన యువగల అధినేత నారా లోకేష్ బాబు గారు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నా 20 లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇవ్వటానికి కాలు బల్పం పెట్టుకుని దేశ విదేశాల నుంచి ఒక పక్క పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నారు. మరి 20 లక్షల ఉద్యోగాలే కాదు, ఆశించే స్థాయి నుంచి శాసించే స్థాయికి ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్ళాలి అంటే ప్రతి ఇంటి నుంచి ఎంటర్ప్రైనర్ ని తయారు చేయాలన్నది ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యం అనే ఉద్దేశం మీకు తెలియజేస్తున్నాం. గత 10 నెలల్లో ఒక పక్క భావితరాల భవిష్యత్ కోసం అమరావతి రాజధాని పనులు మొదలయ్యాయి, పోలవరం పనులు మొదలైనాయి, అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుంది. అంతేకాదు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంటి నుంచి ఎంటర్ప్రైనర్ చేయాలన్నదే ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యం. మరి ఈ రోజు P4 లో భాగంగా రాష్ట్రంలోనే టాపప్ కడప మొట్టమొదటి రోజు భూమి పూజ కార్యక్రమం చేశాం. యువతకు అవకాశాలు కల్పించాలి. యువత ఎందుకంటే ఇక్కడ చదువుకున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎక్కడో బెంగళూరు వెళ్ళాలి, ముందైతే బాంబే వెళ్ళాలి, వైజాగ్ అలా కాకుండా మన ప్రాంతంలోనే మన డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఇలాంటి కార్యక్రమం పెట్టాలి అని చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించగానే మరి P4 మోడల్ కింద రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ మనం ఈ కడప టాపప్ భవనానికి ఈ రోజు భూమి పూజ కూడా చేసుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉంది. కొత్త విధానానికి కడపలో స్టార్టప్ హబ్ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడున్న యువకుల్లో వాళ్ళ కొత్త ఆలోచనలను వాళ్ళకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ అన్ని వసతులతో ఎక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, కడపలోనే మీరు అన్ని చేయొచ్చు అన్ని కూడా అని చెప్పేసి ఒక కొత్త విధానంతో కలెక్టర్ గారు ఆలోచించి కడప శాసనసభ్యులు అందరూ ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. కడప జిల్లా యువతకు ఎన్నో మంచి అవకాశాలు కల్పించే ప్లాట్ఫామ్ గా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ గా ఉన్న వాళ్ళని ఎక్కడ ప్రపంచంలో నలమలో ఉన్న ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ చేసి ఒక మెంటర్ లాగా కూడా పెట్టి వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తూ కూడా వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ స్టార్ట్అప్ హబ్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది మొదటిసారిగా కడపలో పెడుతున్నందుకు ఈ మోడల్ స్టేట్ అంతా కూడా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఎటువంటి టాలెంట్ అయినా ఎంకరేజ్ చేయాలన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈరోజు కడపలో స్టార్టప్ మొదలుపెట్టింది. కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్లు కేవలం 6 నెలల్లో సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఈ సేవల్ని విజన్ 2047 లో భాగంగా P4 మోడల్ లో భాగంగా అన్ని రకాలుగా కూడా ఒక ఇన్నోవేషన్ హబ్ కింద ఇది తయారు చేయడం చాలా ఆనందం. ఇక్కడ ఉన్న యూనివర్సిటీల స్టూడెంట్స్ కానీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కానీ దీని అందరూ కూడా తప్పకుండా వాడుకుంటారని చెప్పేసి. ఆపరేషన్ సింధూర్లో భాగంగా దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన వీర జవాన్లకు నివాళులు అర్పిస్తూ ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో తాడేపల్లిగూడెంలో తిరంగ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పట్నంలోని పోలీస్ స్టేషన్ నుండి ప్రారంభమైన తిరంగ ర్యాలీలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ తో పాటు తాడేపల్లిగూడెం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ వలవల బాబ్జీ, బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ ఈతకోట బాబాజీ, కూటమి శ్రేణులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
లో జరిగినటువంటి ఉగ్ర దాడిలో ముందుగా మన దేశ భారతీయుల పౌరుల యొక్క ప్రాణాలు హరించిన వారందరూ కూడా తాడేపూడి పట్టణం తరఫున ఆంధ్ర రాష్ట్రం తరఫున కూడా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ మన దేశం కోసం చనిపోయిన జవాన్లందరూ కూడా వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతించాలని వారి కుటుంబానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రం దేశంగా ప్రతి భారతీయుడు కూడా మీ తోడుగా ఉంటామని తెలియజేసుకుంటూ తిరంగ యాత్రని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, బీజేపీ నాయకులు పురంధరేశ్వరి గారు అందరూ కలిసి విజయవాడలో మనం చేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పట్టణంలో ఇలాంటి ర్యాలీలు నిర్వహించి భారతీయులకి దేశభక్తి పెంచే విధంగా మనందరూ చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు అన్ని చోట్ల కూడా మనం ఏర్పాట్లు చేసాం. ఈ కార్యక్రమం చేయడం వల్ల భారతీయ సైన్యానికి మేమంతా మీ వెనకాల ఉన్నాం. జనరల్ గా దేశ సైనికులు 1,00,000 మంది ఉంటారు, 1,50,000 మంది ఉంటారు. కానీ భారతదేశానికి 144 కోట్ల మంది జనము సైన్యం వెనకాల ఉన్నారనే విధంగా ఇవాళ ఒక్కసారి మీరు యుద్ధానికి రమ్మంటే ఎంతో మంది పౌరులు ఢిల్లీకి వెళ్ళి రెడీగా ఉన్నారని చెప్పడానికి, భారతీయులు చెప్పడానికి గర్వపడుతూ ఉన్నాం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మన దేశానికి కోసం నిరంతరం -డిగ్రీలో కాపలా ఉన్న సైనికుల కోసం మనం 1 గంట సమయాన్ని కేటాయించి భారతీయులందరిలోనూ దేశభక్తి పెంపొందాలన్న నినాదంతో తిరంగ యాత్ర చేస్తూ ఉన్నాం. దేశం అంతా కూడా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక ప్రజలే కాదు ఆఫీసర్స్ కూడా ప్రజలైన నినాదంతో అందరూ కలిసి ఇవాళ తాడేపూడిలో చేసాం. ఎందుకంటే ఇది అన్ని చోట్ల ఇవాళ ఇంకొకటి తాడేపూడిలో ఎవరైనా పాకిస్తాన్ గురించి ఫేవర్ గా మాట్లాడితే తీవ్రవాదిగా ప్రకటించాలని కూడా నేను పిలుపునిస్తా ఉన్నా. ముందు దేశంలో ఉన్నటువంటి చెత్త నేరేసే విధంగా భారతదేశం అడుగులు వేస్తుందని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని ప్రపంచ దేశాలని కూడా చూస్తా ఉన్నాయి. ఇవాళ మన యొక్క బ్రహ్మోత్సవానికి అన్ని దేశాలు కూడా క్యూ కట్టి ఇవాళ మీరు మాకెవ్వండి అనే విధంగా తయారు చేసిన ఘనత మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి దక్కుద్దని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ భారతదేశంలో ఎప్పుడైనా రాజీలు పట్టడమే, కానీ ఇవాళ ఆల్ రాజీకి వచ్చేలా చేసి రక్తపాతం జరగకుండా మన యుద్ధంలో గెలిచే ఉంటే దానికి కారణం నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ప్రతిభను కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. దానికి మనందరూ కూడా మద్దతుగా నరేంద్ర మోడీ గారికి మద్దతుగా కూటమి ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా అన్ని ప్రజలు నిలబడ్డారు. అందరూ కూడా చాలా బాధపడ్డారు. ప్రాణాలు పోయినటువంటి భారతీయులు ప్రాణాలు పోయినాయి. భర్త ఎదురుకుండా భార్యను చంపారు, కులం వెంట చూసి చంపారు, మతం వెంట చూసి చంపారు. దీనికి రగిలిపోతా ఉన్నారు భారతీయులందరూ కూడా. దాని ప్రతీకారంగా కూడా 60 సంవత్సరాలు దాటిన వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా భారతీయులందరూ కూడా యుద్ధానికి వెళ్తానికి ప్రయత్నం చేశారు. అలాంటి గడ్డలో మనం పుట్టినందుకు చాలా గర్వపడతాం. దాడిలో దాని ప్రతీకారంగా సింధూర్ ఆపరేషన్ చేసి భారతదేశం ప్రపంచానికి ఒక ఆలోచన పంపింది. ఎక్కడైనా ఒక టెరరిస్ట్ దాడి జరిగితే దాని ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాం అనేసి క్లియర్గా ప్రపంచాన్ని అందరికీ తెలియజేయ విధంగా పంపడం. అందులో మరి ముఖ్యంగా మరి ఆ దాడిలో మన సింధూర్ ఆపరేషన్లో ఎటువంటి ప్రజలకు నష్టం లేకుండా, ఎటువంటి ఆస్తులు నష్టం లేకుండా, ఎటువంటి మిలిటరీ స్థావరాలు నష్టం లేకుండా ఓన్లీ టెరరిస్టులను దృష్టి పెట్టుకుని 9 టెరరిస్ట్ స్థావరాలు పాకిస్తాన్లో ధ్వంసం చేయడం. తర్వాత వారు ఎదురుదాడి చేసినప్పుడు మరి పాకిస్తాన్ మిలిటరీ స్థావరాలని ధ్వంసం చేయడం, వారు ఎయిర్ బేస్ని ధ్వంసం చేయడం సింధూర్ ఎంతో ఘన విజయం సాధించింది. మరి భారతీయులు 140 కోట్ల మంది కూడా ఒక తాటి మీద ఉండి ఈ సింధూర్ ఆపరేషన్ పూర్తి మద్దతు తెలియజేయడం, దేశవ్యాప్తంగా తిరంగ యాత్రని ప్రజలందరూ కార్యకర్తలు కూడా అందరం కూడా ఇందులో పాల్గొని ఎంతో ఘనంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైనా మోడీ గారు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఆయనకి నీరాజన పడుతుంది. భారతదేశం అంతా కూడా మోడీ గారి నీరాజన పడుతుంది. వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మంగళవారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్య నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవ నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకారంలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. చూడగా ఒక చందన పెట్టిక లభించింది. ఒక యోగ్యమైన శిల్ప శాస్త్రకారులతోటి ఆ పెట్టెను విడిగొట్టించేటికి స్వామివారి విగ్రహం, అమ్మవారి విగ్రహం బయటపడింది. మేళతాళాల వాయిద్యాలతోటి స్వామివారిని, అమ్మవారిని తీసుకొచ్చారు. ఈ ఆలయం, ఈ గ్రామం కూడా ఇంకా కిందకుండేది గోదావరి తీరానుంటి ప్రతి సంవత్సరం రిజర్వేషన్ ఆలయం ఈ గ్రామం కూడా కోతగోతోంది. ఈ స్వామివారితో పాటు వచ్చి ప్రతిష్ఠ చేశారు. దీనిని ఆలయం చేస్తుంది ఒక అగ్నికుల క్షత్రుడు. ఆ అగ్నికుల క్షత్రుడు పేరు పెనుభూత గజేంద్రుడు చెప్పేసి ఆ వ్యాపారం మొత్తం వస్తుండగా ఈ గ్రామంలో వచ్చేవాడికి పెద్ద గాలివాన వల్ల తన నౌకలన్నీ తలవతో
ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.